السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، امید کرتا ہوں کہ اب تمام میرے وارثی بھائی خیر وافیت سے ہوں گے اور سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکر کا صدقہ عطا ہو رہا ہوگا آپ کو۔ تو میں بہت ہی ایک عمدہ ویڈیو آپ کے سماعتوں تک لے کر کے آیا ہوں سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکر کے فرمان کے حوالے سے کہ سرکار فرماتے ہیں عاشق کا نام رونا ہے۔ اس پہ میں گفتگو کروں اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار وارث عالم نواز اشرف العالمین اعظم اللہ ذکرہ سرکار فرماتے ہیں کہ عاشق کا نام رونا ہے، اور یہ ویڈیو بہت ہی بہترین ہونے والی ہے کیونکہ سرکار فرماتے ہیں محبت نہیں تو کچھ نہیں، سب بیکار ہے، دنیا داری ہے۔ عشق ایک فریاد ہے، اور جب تک عاشق کی فریاد قبول یارگاہ نہ ہو، اس کی جستجو، اس کی مانگ، اس کی کوشش اور اس کا آنسو ختم نہ ہو۔ عشق ایک فریاد ہے، اور جب تک عاشق کی فریاد قبول یارگاہ نہ ہو، اس کی جستجو، اس کی مانگ، اس کی کوشش اور اس کا آنسو ختم نہ ہو۔ اگر عاشق کا آنسو خشک ہو گیا یعنی اس کی نظر ٹھنڈی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دل عشق کی تپش سے خالی ہو گیا۔ اب طالب کے دل میں آرزو کا طوفان تھم گیا۔ ظاہر ہے کہ عاشق تاجر نہیں، عشق دام نہیں، معشوق چیز نہیں کہ دام دے کر خرید و فروخت کی جائے۔ عاشق حاکم نہیں جو معشوق کو حکم کر دے اور معشوق مان جائے۔ عاشق آقا نہیں اور معشوق غلام نہیں جو آقا کی دلی خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض اولین تصور کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ عاشق مکمل سوال ہے۔ عاشق سرکار فرماتے ہیں کہ عاشق مکمل سوال ہے اور معشوق سراپا جواب ہے۔ عاشق صرف سوال کر سکتا ہے اور معشوق اپنی مرضی کا مختار ہے، چاہے تو جواب دے یا خاموشی کو راہ دے۔ سارا جھگڑا سوال و جواب کا ہے۔ اگر معشوق میں خاموشی اور فراموشی کی طاقت ہے تو عاشق میں بھی سوال پر سوال کی طاقت ہے، یہاں تک کہ سوالوں کے طوفان سے وہ ایک نیا آسمان اور نئی زمین بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ دیکھا یہی گیا ہے کہ عاشق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ دیکھا یہی گیا ہے کہ عاشق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور سخت سے سخت معشوق کو اپنے عاشق کا احترام کرنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سب سے سخت معشوق ہے، اور ایک دن وہ اپنے عاشق کی پریت سے خوش ہو ہی جاتا ہے۔ عاشق یہاں سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ سب سے سخت معشوق ہے، اور ایک دن وہ اپنے عاشق کی پریت سے، محبت سے، عشق سے، پیار سے خوش ہو ہی جاتا ہے۔ صرف خالص آنسوؤں کے سمندر کی ضرورت ہے۔ اور پس بقول بندہ نواز وارث پاک عاشق کا کام رونا ہے، اور اسی آنسوؤں کے قطرے ایک دن کامیابی کے موتی ہو کر برسنے لگتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں عاشق کا نام رونا ہے، اور عاشق مکمل سوال ہے تو ٹھیک معشوق بھی اس کا مکمل جواب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عاشق مکمل سوال ہے اور معشوق سراپا جواب ہے۔ عاشق سوال پہ سوال کرتا رہے اور معشوق اپنی مرضی کا مختار ہے، چاہے تو جواب دے یا خاموشی کو راہ دے۔ سارا جھگڑا سوال و جواب کا ہے۔ معشوق میں خاموشی اور فراموشی کی طاقت ہے تو عاشق میں بھی سوال پر سوال کرنے کی طاقت ہے، یہاں تک کہ سوالوں کے طوفان سے وہ ایک نیا آسمان اور نئی زمین بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ یہی دیکھا گیا ہے کہ عاشق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور سخت سے سخت معشوق کو اپنے عاشق کا احترام کرنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سب سے سخت معشوق ہے، اور ایک دن وہ اپنے عاشق کے پریت سے خوش ہو ہی جاتا ہے۔ صرف خالص
आंसुओं के समंदर की ज़रूरत है। बकौल बंदा नवाज सरकार वारिस आलम पना आज़म अल्लाह ज़िक्र हो फरमाते हैं कि आशिक का नाम रोना है और इसी आंसुओं के कतरे एक दिन कामयाबी के मोती होकर बरसने लगते हैं। तो अगर मुकम्मल तौर पे सच्ची अक़ीदत और सच्चे मन से खालिस दिल से अगर कोई सच्चा आशिक बनता है तो ये कभी भी वो किसी भी हाल में वो फेल नहीं हो सकता है, उसकी कामयाबी कामयाबी है। इसलिए कि मेरे सरकार फरमा रहे हैं, सरकार वारिस आलम नमाज फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला इतना सख्त माशूक है लेकिन फिर भी एक नींद अपने आशिक की प्रीत से खुश हो ही जाता है। तो ठीक उसी तरह से सरकार फरमाते हैं आशिक का नाम रोना है। ये आंसू ऐसी चीज़ है, आंसू एक ऐसा ज़रिया है जिस ज़रिए से आप हर किसी को मना सकते हैं, राज़ी कर सकते हैं। लेकिन सरकार के फरमान के मुताबिक खालिस आंसुओं की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपके दिल में मतलब है, मतलब के लिए आप आंसू बहाइए और अपने बात को राज़ी कर लीजिए। तो जो माशूक होता है वो सब दिल की बातों को जानता है, आपके आंसुओं को भी जानता है और आपको भी जानता है ये बंदा किस मतलब से, किस वजह से, किस लिए ये आंसू बहा रहा है। तो अगर आप किसी को राज़ी करना चाहते हैं, अपने लिए अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं और मेरे सरकार वारिस आलम नमाज के चाहने वाले हैं, वो सरकार को राज़ी करना चाहते हैं, तो सरकार के फरमान के मुताबिक सरकार तो हम लोग के लिए सब चीज़ दे गए हैं, सब चीज़ बता दी है, सब तरीक़ा हम लोग को दे के सरकार देवा में जलवागर है। मेरे औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम, औलाद पंजतन पाक मेरे सरकार वारिस आलम नवाज देवा शरीफ में जलवागाह हैं। तो हमें सब कुछ सरकार ने अता कर दिया है, बस सरकार के फरमान के मुताबिक हमको अमल करना है। और मैं ख़ास करके अपने बाबा सरकार के लिए दुआ करता हूँ कि सरकार वारिस आलम नवाज और सरकार दादा सरकार, मेरे दीवानदार सरकार, मेरे मासूम पिया सरकार अज़ीमुल्लाह सरकार और मेरे दादा सरकार हाजी हज़रत अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पगड़ी कुटिया शरीफ के सरज़मीन पर जलवागर हैं, उनके सदक़े में मेरे बाबा सरकार सलामत रहें और उनकी लंबी उम्र हो, सेहत व तंदुरुस्ती हो और उनके दर्जात बुलंद हो। यही मेरी सिद्क़ दिल से उनके लिए दुआएं होती है और उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें हों और सेहत व तंदुरुस्ती हो। अल्लाह ताला और मेरे वारिस आलम नवाज आज़म अल्लाह ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, मेरे वारिस पाक के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में उनका साया हमेशा हमारे सरों पर, उनके चाहने वालों पर मेरे बाबा सरकार का हमेशा कायम व दायम रहे, बना रहे। अल्लाह ताला सरकार वारिस आलम नवाज के सदक़े में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस आलम नवाज के सदक़े में हमारे बाबा सरकार का साया हमारे सरों पर हमेशा हमेशा बना रहे। दुनिया में, हशर में, क़यामत में, क़ब्र में, सब जगह वो हमारे साथ हो, यही हमारी दुआ है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। इसी तरह से मैं सरकार का फरमान आपके हवाले करता रहूँगा, लाता रहूँगा। और एक गुजारिश है कि सरकार वारिस आलम नवाज आज़म अल्लाह ज़िक्र का आप अपने घरों में ज़िक्र व अस्कार करें और सरकार को याद करें, सरकार से मोहब्बत करें। मैं यही दुआ करता हूँ आपके लिए। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या वारिस हक़ वारिस।